Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం, స్వాగతం పలుకుతున్నాం. తపస్కాల రెండవ వారములో మనమున్నాం. మీ అందరికీ ఎన్నో విన్నపాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారి ఒక్కొక్కరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను మనం ఇక్కడ చదివి దేవుడు వారి ప్రార్థనలు ఆలగించాలని మన పరిశుద్ధ బలిలో కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ స్పాన్సర్డ్ బై తుమ్మా అనిల్ జోసెఫ్ రెడ్డి, తుమ్మా సంధ్యారాణి, తుమ్మా ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి అండ్ తుమ్మా మేరీ శ్రేయ. వారి ఉద్దేశం for God's blessings upon Tumma Francis Reddy on the occasion of his birthday, offering a Thanksgiving Mass. Tumma Francis Reddy, wish you a very very happy birthday. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం మేము స్పెషల్లీ ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన వేలాది మంది ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని సందేశాన్ని ఆలకిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే అర్ల రెడ్డి, మాస్ ఆఫ్డ్ బై గాదే దుష్టినమ్మ, గాదే ఇన్నారెడ్డి అండ్ గాదే లూసి రాణి. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫ్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shavrilu and Tanam Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Parina and Yeruva Albin Reddy. For God's blessings and protection of Varsha and Varun, Mass offered by Prasanna. For the departed soul of N.S. Raja Reddy and Shekhar Reddy and Kiran Mai. And for the good health and peace in the families of N. Shobha Rani, Manjula Rani and Jyoti, Mass offered by Nirmala Reddy. For the good health and to get rid of all the financial problems, Mass offered by G. Balaswami. For the good health and the healing of A. Bhagyamma, D. Anil, D. John Raju and M. Nakshatram. And for the protection from COVID-19 and for the peace in the hospital to Dr. Ratna and Dr. Kamala. And to get a good result in the exam of you. A. Uday, Mass offered by A. Mary Ratnam. For God's blessings upon Ravindra Reddy and to get settled in life, Mass offered by the mother. For the salvation and deliverance of Pramod and all the bondages, Mass offered by Chinnamma and Maradi. For the departed soul of Pauli, Mass offered by Sister Ani Verghese. Thanksgiving Mass offered by Gopu Chinnapuredi, Rani Pooja, Prithvi and Sunny. For God's blessings upon the family, Mass offered by Chapala Sagar, Swarna Spandana, Dhanasri and Niharika. Mass offered for the departed soul of Yaga Reddy. Mass offered by Jacinta. For the unity between Muppudi Maria Rani and Naresh and for the peace in the married life and for the good health of Teresa, Mass offered by Teresa. Thanksgiving Mass for all the blessings received, spiritual growth, health, deliverance from all the bondages in the family. Mass offered by Y. Joji Reddy. For the unity and divine love in the family of Gilbert Matthew and Sandhya. Mass offered by the members of the family. For the good health of Kalpana and Amoga and for the bright future and the mind of maturity of Amoga. Mass offered by Kalpana. For the forgiveness of all the sins and for God's wisdom upon Rama Devi, Kirti and Akhil and a speedy recovery of all the amounts and God's blessings upon the construction business. Mass offered by Amadala Rambabu. For the salvation of Rishika offered by Rani Pratap Reddy. Thanksgiving Mass to God and for the abundant blessings received upon the family to get rid of all the obstacles in our job and for a special blessings upon ABS Jeevan Reddy and Saumika Reddy in the spiritual growth of the studies, exams, Mass offered by
A. Andan Reddy and Kasu Lily Mary, for the good health of Uttama Joseph Bala Vikas Reddy, to Saint Anthony, mass offered by the members of the family, for God's grace and blessings to write the exam well and to get Australia PR, to Manoj Kumar, mass offered by the members of the family. Thanksgiving mass for God's protection upon Sister Prabha and for God's blessings upon all her work in the future, mass offered by Amadala Ram Babu and family. ప్రియులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిపోయి ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటి కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఎవరెవరైతే మాసలో పాల్గొంటున్నారో మీ అందరి విన్నపాలను, ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనం కలిసి భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించండి. పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం ఈ బలిని యోగ్య రీతిగా అర్పించటానికి. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మననాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో ధ్యానించబోయే ముఖ్యాంశం మనందరి జీవితములో ఎంతో అవసరమైనది. నేను ఎందుకు ఈ అంశాన్ని దేవుని ప్రేరణ వలన తీసుకున్నానంటే, ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్న మీ అందరికీ ఇది ఒక కౌన్సిలింగ్ లాగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి అలా కౌన్సిలింగ్ వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వటం ఇప్పుడు కుదరదు. అందుకే ఈ ఆన్లైన్లో ఈరోజు నేను పంచుకోబోయే వాక్కు మీ అందరికీ ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది బిడ్డలారా. ఎంతోమంది చాతపడలని భయపడతారు, మందరకాళ్ళను భయపడతారు, తాయెత్తులను, అంధ్రాలను భయపడతారు, సైతాన్ని భయపడతారు, శాపాన్ని భయపడతారు. ఇంట్లో కొద్దిగా ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే, కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగితే, ఏమైనా అనుకోకుండా జరిగితే వెంటనే ఎవరో నాకు ఏదో చేపించారు. ఇటువంటి సైతాను సంబంధమైన ఒక తలంపులే ముందే వచ్చేస్తుంది. ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్న కుటుంబాలు, వ్యక్తులు, ఇల్లు, స్థలాలు ఈ నాడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్య పరిచర్యలో మన ముఖ్యాంశం. అందువలన మన దేవుని యొక్క శక్తి ఏంటి, బలమేంటి, పవర్ ఏంటి, అధికారం ఏమిటి అని మనము తెలుసుకోవాలి. పరిశుద్ధ బలిభుజ ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి శక్తి ఏంటి, బలం ఏంటి తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానస్నాన ముద్ర ఆయన మనపై వేశాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానస్నాన శక్తి ఏంటి, పవర్ ఏంటి, అధికారం ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. అందువల్ల ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజలో బహుశా దేవుని కంటే, మనకు ఆయన అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ కంటే, దేవుడు మనకిచ్చిన పుత్రత్వానికంటే ఎక్కువగా ఒకవేళ బహుశా సైతానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఉంటే, సైతాన్ని భయపడుతూ ఉన్నావంటే, చేతపడలకు భయపడుతూ ఉన్నావంటే, ప్రియబిడ్డలారా, అది దేవుని యందు మనకున్న నిజమైన విశ్వాసం కాదు. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా రెండు చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి, తెలుసో తెలియక దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత సైతానికి మనం ఇచ్చి ఉంటే, దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత లోక సంబంధమైన శక్తులకి, ప్రభావాలకి మనం ఇచ్చి ఉంటే, దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన శక్తి, బలం, అభిషేకము తెలుసుకోపోయి ఉంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ప్రభువా మా బుద్ధి లేనితనము, మా నిర్లక్ష్యమును,
మాకు పట్టిన భయాన్ని బట్టి మమ్మల్ని క్షమించమని, మన్నించమని కోరుకుందాం. ఈ బలి పూజలో ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తముతో ఆయన మనల్ని కడిగి యోగ్య రీతిగా ఈ బలి అర్పించడానికి సంపూర్ణ శక్తిని, బలమును, సంరక్షణను ఈ బలి ద్వారా దేవుడు మీ అందరికీ ప్రసాదించాలని మనం కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును. సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏదైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన సకల పాపములను, దోషములను, భయాలను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. ప్రేమ పూరితులకు ఓ సర్వేశ్వర, మీ కుటుంబమును ఎల్లప్పుడూ ధర్మ కార్యములందు నిమగ్నమై ఉండినట్లు కాపాడము. ఈ విధమున ఈ ప్రస్తుత సహకారములో వారికి ఓరెట్ట కలిగినట్లుగాను నీ శక్తిపై కృపపై మేము ఆధారపడి సైతానికి లోక సంబంధమైన అన్ని ప్రభావాలను ఎదుర్కొని జయించి దాటుకునే కృప ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా మాకు ప్రసాదించమని వేడుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా గ్రంథము 18వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 18 నుండి 20 వరకు. అప్పుడు ప్రజలు, రండు మనం ఇర్మియా మీద కుట్ర పన్నుదము. అతడు లేకున్నా యాజకులు మనకు ఉపదేశం చేయుదురు, జ్ఞానులు సలహా ఇత్తురు, ప్రవక్తలు సందేశమును వినిపింతురు. రండు మనం అతని మీద నేరము మోపుదుము, అతని బోధలు పెడచెవిన పెట్టుదుము అని అనిరి. కావున నేనిట్లు ప్రార్థించితిని, ప్రభు నీవు నా పలుకులు ఆలింపము, నా విరోధులు ఏమి చెప్పుచున్నారో వినుము. మేలునకు కీడు చేయుదురా, వారు నన్ను కూలద్రోయుటకు గోతిని త్రవ్విరి. నేను నీ సమక్షమున నిలిచి వారి పక్షమున నీకు మనవి చేసి నీ కోపమును శాంతింపచేసి తిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుము. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 14 నుండి 20 వరకు. గడియ వచ్చినప్పుడు యేసు శిష్యులతో భోజనమునకు కూర్చుండెను. అప్పుడు ఆయన వారితో, నేను శ్రమలను అనుభవించుటకు ముందు
మీతో ఈ పాస్కాను భుజించవలయునని ఎంతయో ఆశించి తిని, ఏలైనా దేవుని రాజ్యములో ఇది నెరవేరు వరకు నేను దీనిని మరలా రుచి చూడను అనను. అప్పుడు ఆయన పాత్రమును అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి, దీనిని తీసుకుని మీరు పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది మొదలు దేవరాజ్యం వచ్చే వరకు ఈ ద్రాక్షరసము నేను చవి చూడనని మీతో చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. అప్పుడు యేసు రొట్టెను అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి దానిని త్రించి వారికి ఒసగుచు, ఇది మీ కొరకు అర్పింపబడనున్న నా శరీరము, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అనను. ఆయన అట్లే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకుని, ఈ పాత్రము మీ కొరకు చింతబడున్న రక్తముతో ముద్రితమైన నూతన నిబంధన అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్కు మనం ఆలకించే ముందు ఒక నిమిషం నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మరొకసారి ఈ రోజును బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకే వందనములు. ఆన్లైన్లో పరిశుద్ధమైన నీ వాక్కును వినటానికి, ఈ బలిలో పాల్గొవటానికి ఎదురు చూస్తున్న ఈ బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని మీకు అర్పిస్తున్నామయ్యా. దేవా, ఈ వాక్యము వింటున్న బిడ్డలతో నువ్వే మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో రకరకాల లోక సంబంధమైన శక్తితో, ప్రభావాలతో కృంగిపోతూ, నశించిపోతూ భయపడుతున్న బిడ్డలకి ఈ వాక్కు ఒక శక్తిగా, బలముగా, కౌన్సిలింగ్గా మారునుగా కాని. ఆమేన్. దేవా, నీ శక్తి ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ బిడ్డలు తెలుసుకొందురుగాక. ఆమేన్. దేవుని బిడ్డల స్వాతంత్ర్యములో ఈ బిడ్డలు జీవింతురుగాక. ఆమేన్. శ్రద్ధతో వాక్యాన్ని ఆలకించడానికి ప్రభువా, వారి మనస్సును ఈ వాక్కు మీద నువ్వే ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ఈ బిడ్డల శరీర, మనస్సు, ఆత్మలు, వారి ఇంటిని, ఇంటి పరిస్థితిని, వారు ఎదుర్కొన్న ప్రతి సమస్యని ప్రభువా నీవు నీ సాధనములో తీసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ వాక్కు మీ మహిమ కోసమై మారునుగాక. ఆమేన్. దేవా, బోధించడానికి కావలసిన జ్ఞానం నాకు దయచేయండి, నడిపింపు నాకు దయచేయండి. ఈ బిడ్డకి ఏదైతే అవసరం అది మాత్రమే నేను మాట్లాడును గాక. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా, మీ ప్రసన్నత మాకు అనుగ్రహించండి. మాతో ఇక్కడ ఈ స్టేజిపై ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చైతన్య మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ వాక్య పరిచర్యలో సాధారణంగా మన దైనందిన జీవితములో మనకెంతో అవసరమైన ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక సమస్యగా, మీరు భయపడుతున్న ఒక సమస్యగా, ఒక ఆన్సర్ కావాలని మీరు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక సమస్యగా ఈ వాక్కు దేవుడు మీకు అందిస్తూ ఉన్నాడు. అది ఏంటంటే ప్రియులారా, నేను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను, స్వస్థత విడుదల మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను,
డెలివరెన్స్ అండ్ ఎక్సర్సిజం మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను, కౌన్సిలింగ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను. వేలాది కుటుంబాలని కలుస్తూ, మాట్లాడుతూ, ప్రేయర్ చేస్తూ, వాక్యాన్ని బోధిస్తూ నడిపించిన కొన్ని వాస్తవమైన నిజాయితీలు, వాస్తవాలు, రియాలిటీతో మీతో మాట్లాడుతున్నాను. అది ఏంటంటే, కొంతమంది అంటారు, ఫాదర్ గారండి నా ఇంటి పక్కన ఒక టెంపుల్ ఉందండి, మా ఇంటి పక్కన ఒక మందిరం ఉందండి, అందువలన ఆ మందిరం నుండి ఒక దుష్టాత్మ ప్రభావం మా ఇంటికి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి దెయ్యం మా ఇంటికి వస్తుంది, ఇక్కడ మేము ఉండలేం, ఇక్కడ మాకు అందరికీ ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఇక్కడ చాలా గొడవలు అవుతూ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా కష్టంగా ఉంది స్వామి అని అంటారు. కొంతమంది అంటారు, మా ఇల్లు ఒక దర్గా దగ్గర ఉంది స్వామి, ఒక దర్గా మా ఇంటికి దగ్గర ఉంటుంది, ఇంటి ఎదుటనే దర్గా ఉంది స్వామి, ఆ దర్గా నుంచి ఏదో ఒక సైతాన్ వస్తున్నాడు స్వామి, ఒక ప్రభావం వస్తుంది స్వామి, ఇక్కడ మాకు సరిగా ఉండబుద్ధి అవట్లేదు స్వామి, మాకు సరిగా నిద్ర పట్టట్లేదు స్వామి, ఆరోగ్యం బాగలేదు స్వామి, ఇలా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది. కొంతమంది ఏమో, స్వామి మాకు తెలియదు, మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఇల్లు కొనుక్కున్న ముందు అంతకు ముందున్న ఫ్యామిలీ, అంతకు ముందు కిరాయికున్న వాళ్ళు అన్యులు స్వామి, వాళ్ళు ఇక్కడ పూజలు చేయించుకున్నారు స్వామి, వాళ్ళు మందిరం చేయించుకున్నారు స్వామి, మాకు తెలియదు, అంతకు ముందు ఇక్కడ ఏదేదో జరిగాయి, అందువల్ల ఇక్కడ కష్టంగా ఉంది, మేము ఉండలేము, నిద్ర పట్టట్లేదు, ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఇక్కడ వచ్చినప్పటి నుంచి స్వామి మాకు మా ఆయనకి అస్సలు గొడవ స్వామి, ఇలా అంటారు కొంతమంది. కొంతమంది అంటారు, ఫాదర్ గారండి మా పక్కింటి వాడు ఏదో చేయించాడు, పక్కింటి వాడు ఏదో చేయించాడు, మాకు వాడికి పడదు, వాడు ఏదో చేయించాడు కాబట్టి ఇక్కడ మాకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదు, గొడవలు అవుతూ ఉన్నాయి, మొత్తం అప్పులు అవుతున్నాయి స్వామి, యాక్సిడెంట్ అయింది మా ఆయనకి, నాకేమో అసలు ఆరోగ్యం బాగలేదు, మా పిల్లలు సరిగా చదవటం లేదు, మా పాపకి వివాహ సంబంధం రావటం లేదు, మా బాబు తాగుతున్నాడు, లేదా మా ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, ఇలా అంటాడు. కొంతమంది ఏమో, స్వామి మాకు దిష్టి తగిలింది స్వామి, దిష్టి తగిలింది, దిష్టి తగలకుండా నల్లదారం కడుతున్నాం స్వామి, అది కాళ్ళ కడుతున్నాము, చేతులు కడుతున్నాము, మెడలు కడుతున్నాం, ఇంకెక్కడ కడుతున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఈ నల్లదారం కట్టాలి, ఎందుకు దిష్టి తగులుతుంది స్వామి. వివాహమై కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత గర్భఫలం రాకపోతే ఎవరో తప్పకుండా మందు పెట్టింది, ఈ మందు పెట్టటాలు, అంతేకాదు ఇంట్లో పొలాల్లో ఎక్కడైనా కోడిగుడ్డు కానీ ఏమైనా కొద్దిగా పసుపు కానీ కొద్దిగా బియ్యం కానీ జుట్టు కానీ లేదా కొన్ని మెటల్స్ అక్కడక్కడ దొరికితే ఇది తప్పకుండా మమ్మల్ని చంపేయటానికి ఇంక తరిమేయటానికి ఎవరో చేసింది స్వామి. అది ఎవరో అని తెలియదు కొన్నిసార్లు. అప్పుడు అనుమానాలు, వీడు కావచ్చు, లేదా ఈమె చేపించింది వీడు కావచ్చు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా,
ఇలాంటి సమస్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వెంటనే పరిగెత్తేది కరిస్మాటిక్ ధ్యాన వడక మందిరాలకే. మాకు డెలివరెన్స్ కావాలి, మాకు ఎక్సర్సైజ్ కావాలి, బెనిఫార్ మా కోసం ప్రే చేయాలి, మాకు మీరు ప్రే చేసి చెప్పండి. ఇది ఎవరు చెప్పించారు? ప్రే చేసి చెప్పండి స్వామి, ఎవరు చెప్పించారు ఇది? ఒకరోజు ఒక ఆయన, నాకు తెలుసు బిడ్డలారా, నా దగ్గర తన భార్యని బలవంతంగా పట్టుకు తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకు తెలుసా? స్వామి, మీది ప్రే చేసి ఈమెలో ఉన్న దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టండి స్వామి. ఆమె అయితే మంచిగా ఉంది, చక్కగా ఉంది. నా భార్యకి దయ్యం పట్టిన స్వామి, ఈమెలో ఉన్న దయ్యాన్ని మీరు ప్రే చేసి వెళ్ళగొట్టండి స్వామి అని చెప్పి బలవంతంగా పాపం మంచిగా ఉన్న ఒక ఆమెని తీసుకొచ్చి పెద్ద గొడవ. ఇలాంటి చాలా కేసులని చూస్తూ ఉన్నాం బిడ్డలారా, చాలా కేసులు. ఇటువంటి ఏమైనా ఒక ప్రాబ్లం, ఇటువంటి ఏమైనా ఒక సమస్య, ఏదైనా ఒక ఇబ్బందులు మీరు ఉంటే, అటువంటి ఏమైనా అనుమానం మీకుండే, డౌట్ మీకుంటే, లేదా ఇటువంటి ఒక అనుభవం మీకుంటే, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వాక్కు బిడ్డలారా మీరు శ్రద్ధతో మీరు వినాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవవర ప్రసాదము చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయము 3వ వచనం. అక్కడ మోషే నాయకత్వములో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో మొదటి పాస్కా కొనియాడుతూ ఉన్నారు. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. ఈ మొదటి పాస్కా వారు కొనియాడుతున్నప్పుడు దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి 2 ప్రత్యేకమైనటువంటి కమాండ్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. దీని గురించి మనం ఇక్కడ వింటూ ఉన్నాం. నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయము చదువుతాం. 3వ వచనం. ఇశ్రాయేలీయులతో మాట్లాడి వారికి ఈ రీతిగా చెప్పుడు, ఈ నెలలో 10వ నాడు ప్రతి వ్యక్తి తన కుటుంబముకై ఒక గొర్రె పిల్లను మేక పిల్లను ఎన్నుకొనవలెను. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ఒక కుటుంబము ఒక గొర్రె పిల్లని ఎన్నుకోవలయను, తీసుకోవలయను అని మాత్రం రాసి ఉంది. రెండవదిగా మనం ముందు చదివితే అదే అధ్యాయంలో 6, 7, 2 వచనాలు మళ్ళా విందామా? 6వ వచనము అలాగే 7వ వచనము. ఈ నెలలో 14వ రోజు దాకా ఆ జంతువును మీ వద్ద ఉండనిండు. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమందరూ ప్రొద్దుగూకిన తర్వాత దానిని వధింపవలేను. అంతటా దాని నెత్తురు తీసుకొని పోయి వారు తమ మాంసంను తిను ఇంటి వాకిలి 2 నిలువు కొమ్మున మీద అడ్డు కొమ్ము మీద పుయ్యవలేను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇక ముందుకు వెళ్ళి మనము 12, 13 ఈ 2 వచనాలు కూడా ఒకసారి విందాం. అదే అధ్యాయములో నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయము 12, 13, 2 వచనాలు. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తు దేశం నందు తిరుగాడుదును. ఐగుప్తు దేశం నందలి నరుల జంతువుల తొలిచూలు పిల్లను చంపి వేయుదును. ఐగుప్తు దేశ దేవతలకెల్లా శిక్ష విధింతును. నేనే యావేను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, ఇక్కడ చదివినటువంటి ఈ వాక్కులో 2, 3 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇంటికి ఒక గొర్రె పిల్లని ఎన్నుకోవాలని అన్నాడు.
ఆ గొర్రెపిల్ల అంటే ఏదైనా ఒక స్పెషల్ గొర్రెపిల్ల ఏం కాదు. సాధారణంగా గడ్డి, ఆకులు, బయట పొలాలలో కనిపించే పచ్చి గడ్డి తిని బతికే ఒక సాధారణ గొర్రెపిల్ల. ఆ గొర్రెపిల్లకి ఏమాత్రం పవిత్రత ఉండాలని, ఆ గొర్రెపిల్లకి ఏమైనా స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ కావాలని అస్సలు బైబిల్లోనే లేదు. మీరు ఏదో ఒక గొర్రెపిల్లని ఎన్నుకోండి అంతే. ఈ వాక్కు మీరు శ్రద్ధగా వినాలి. ఆ గొర్రెపిల్లకి ఏమాత్రం స్పెషాలిటీ లేదు. ప్రత్యేకంగా పెంచేది కానీ, ప్రత్యేకంగా తిండి పెట్టేది కానీ, ప్రత్యేకంగా పవిత్రపరిచేది కానీ, ప్రత్యేకంగా పూజించేది కానీ, ప్రత్యేకంగా మాల కట్టేది కానీ, గంటలు కట్టేది కానీ, ప్రియులారా ఎటువంటి ప్రత్యేకత లేకుండా మీ ఇంట్లో మీ పొలాలలో మీరు పెంచే ఏదో ఒక గొర్రెపిల్లని తీసుకోండి అని మాత్రమే అక్కడ ఉంటుంది. గొర్రెపిల్లకి ఎటువంటి ప్రత్యేకత లేదు. గమనించుకోవాలి మీరు ఇది. ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలి? 14 రోజులు ఈ గొర్రెపిల్లని మేపి ఆ రాత్రి దీన్ని వధించాలి. ఆ గొర్రెపిల్ల రక్తము ఇంటి గుమ్మం మీద మీరు పోయండి. ఆ మాంసం ఆ రాత్రి మీరు భుజించండి. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తును సందర్శిస్తున్నాను. సంహార దూత ఆ రాత్రి ఐగుప్తును సందర్శించి ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి తొలుచూలు మగబిడ్డను కానీ, పశువులను కానీ, జంతువును కానీ అన్నిటినీ నేను సంహరించును. ఈ గొర్రెపిల్ల రక్తం పోయబడిన గుమ్మాలను నేను చూసినప్పుడు ఆ ఇంటికి సంహారదూత రాకుండా సంహారదూత దాటిపోను అని దేవుడు మోషే ద్వారా ఇజ్రాయేలుకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ. దేవుడు చెప్పినట్లే వారందరూ పాటించారు. మరునాడు ఇజ్రాయేలీల భవనాలలో ఎవరికి ఏ హాని కలగలేదు. ఐగుప్తుల భవనాలలో తొలుచూలు మగబిడ్డ గాని, పశువులు గాని, జంతువును గాని ఏమైనా అన్నిటినీ ఆ సంహారదూత సర్వనాశనం చేసింది. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. ఆ గొర్రెపిల్లకి కానీ రక్తానికి కానీ ఏ ప్రత్యేకత అయితే లేదు. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. మొదటిగా. రెండవదిగా, దేవునికి తెలవదా హెబ్రీయుల భవనాలు ఏది, ఇజ్రాయెల్ బిడ్డల భవనాలు ఏంటి అని దేవునికి తెలవదా? ఈ రక్తం కనిపిస్తేనే ఆయనకు తెలుసదా? హలో, చదువుతో వినాలి. ఈ రక్తం మీ ఇంటి గుమ్మం మీద కనిపిస్తేనే దేవునికి తెలుసు. ఓకే, ఈ కుటుంబం హెబ్రీయుల కుటుంబం, ఈ కుటుంబం ఇజ్రాయెల్ బిడ్డల కుటుంబం అని దేవునికి తెలుసా? కాదు. దేవుడు సర్వజ్ఞాని అని తెలుసు. కానీ ఈ గొర్రెపిల్లని వధించి ఆ రక్తం పోయటం ప్రియబిడ్డలారా వారికి దేవుని పైన ఉన్నటువంటి విశ్వాసానికి, నమ్మకానికి సూచన. అనగా దేవుని సంరక్షణ పొందుకోవటానికి దేవుడు వారికి చెప్పినటువంటి ఒక చిహ్నం, ఒక కార్యము, ఒక విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి ఒక క్రియ. ఆ దేవుడు చెప్పిన మాట కాబట్టి వారి విశ్వాసము దాన్ని పాటించారు, అనుకరించారు. బిడ్డలారా, వారి కుటుంబాలను దేవుడు కాపాడాడు. ఇజ్రాయేల్ ప్రజల ఏ ఇంటిలో కూడా సంహారదూత ప్రవేశించలేదు, అడగబట్టలేదు, ఎవరికి ఏ హాని కూడా కలగలేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, మనము సంఖ్యాకాండం 19వ అధ్యాయం చూస్తే మొదటి పాస్కా భోజనం భుజించి సంహారదూత నుండి
సంరక్షణ పొందుకున్న ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. దేవుని యొక్క ఉగ్ర శిక్ష వలన ఎడారిలో శవాలు పడ్డాయి, రకరకాల అనర్థాలు వచ్చాయి వీరి అవిశ్వాసం వలన. దేవుని శిక్షకు గురి అయినటువంటి ఈ సవాళ్ళను కానీ మనుషులు ముట్టుకుంటే వారికి అపవిత్రత కలుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అపవిత్రత కలిగినటువంటి ఇంటిని కానీ, అపవిత్రతతో ఉన్న మనుషులు కానీ, అపవిత్రతలో ఉన్న స్థలాన్ని కానీ శుద్ధి చేయటానికి దేవుడు మోషే ద్వారా ఇచ్చిన ఇంకొక కార్యం కూడా ఉంటుంది. అదేంటంటే శుద్ధమైన నీళ్ళు ఒక పాత్రలు తీసుకుని హిస్సోపుతో దాన్ని ముంచి చల్లించాలి, అంతే. శుద్ధమైనటువంటి మంచి నీళ్ళు పాత్రలు తీసుకోండి, హిస్సోపుతో దాన్ని ముంచి ఆ నీటితో ఇంటిలు చల్లించటం కానీ, పొలములు చల్లించటం కానీ, జంతువుల మీద, పశువుల మీద, మనుషులను కూడా దీనివల్ల అది చల్లిస్తే ఆ మనుషులు శుద్ధి పొందుకుంటారు. ఎటువంటి అపవిత్రత లేకుండా వారు మంచి గూడారములో వారు నివసించగలుగుతారు, సమాజంలో వారు కలిసి ఉండగలుగుతూ ఉన్నారు. శుద్ధి చేయటానికి ప్రత్యేకమైన నీళ్ళేమీ లేదు, కేవలము మంచి నీళ్ళే, కేవలం మంచి నీళ్ళు అవి తీసుకుని చల్లించమన్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను పాత నిబంధనలు ఈ రెండు సంఘటన తీసుకున్నా. ఒకటి ఏంటి, సాధారణ పొలములో పెరిగిన ఒక గొర్రెపిల్లని వధించి రక్తం పూస్తే సంహార దూత నుండి సంరక్షణ. సాధారణ మామూలు మంచినీళ్ళు తీసుకుని హిస్సోపుతో అది చల్లిస్తే ఇంటికి సంరక్షణ, ప్రజలకి సంరక్షణ, పొలానికి సంరక్షణ, పశువులకి సంరక్షణ. సాధారణ గొర్రెపుల రక్తానికి ఇంత పవర్ ఉందండి. సాధారణ మంచి నీటికి ఇంత శక్తి ఉందండి. ఇది మీరు జస్ట్ మనసులో పెట్టుకోండి. నేను దీనికి మళ్ళా వస్తా. 2 ప్రశ్నలు మాత్రమే అడిగాను. మనం ఇప్పుడు పాత నిబంధన నుండి మనం నూతన నిబంధనకి వస్తూ ఉన్నాం. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 29వ వచనముల బట్లారా, బాప్తిస్మ యోహాను యేసుక్రీస్తును లోకానికి పరిచయం చేయించినప్పుడు ఆయన వేళ్ళెత్తి యేసుక్రీస్తును చూపెట్టి ఒక మాట అన్నాడు, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు దేవుని గొర్రెపిల్ల ఇతనే అని చెప్పాడు. అనగా పాత నిబంధనలో మొదటి పాస్కాలో వారు వధించిన గొర్రెపిల్లకి నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తుకి సరిసమానమైనటువంటి ఒక పోలిక. అందుకే మీకు తెలుసు, ఆయన వధింపబడినటువంటి గొర్రెపిల్ల కాబట్టి, వధింపబడినటువంటి పశువు కాబట్టే యేసుక్రీస్తు బేత్లెహేములో పశువుల పాకలో జన్మించాడు. అదొక సూచన. వధింపబడనున్న గొర్రెపిల్లకి, ఆ పశువుకి ఒక సూచనగా ఆయన ఈ పశువుల పాకలో ఆయన జన్మించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు 3 సంవత్సరాల బహిరంగ పరిచర్య ముగించే చివరికి నేను ఈరోజు సువిశేష పఠనంలో చదివినటువంటి ఈ సంఘటన మీ అందరికీ తెలుసు. మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, అన్ని సువార్తలు మనం చూస్తున్న ప్రియబులారా, ఆయన కడలి రాత్రి భోజనం, ఆయన ఒక రొట్టెను అందుకొని, ఇది నా శరీరము, ఇది మీరు భుజించండి. ఒక పాత్రను తీసుకుని, ఇది నా రక్తము, మీ దీని నుండి పానము చేయుడు అని ఆయన ఈ రొట్టెను, ఈ ద్రాక్షరసమును వారికి అందించి ఆయన శరీరమును రక్తమును భుజించమని, త్రాగమని ఒక నూతన ఆజ్ఞ ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. మళ్ళా మనం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక వస్తే ప్రియబులారా, అక్కడ ఎంత చక్కగా రాసి ఉందంటే, జంతువుల, పశువుల రక్తము
మనుషుల పాపములు పరిహరించే కెపాసిటీ ఉన్నట్లు పాత నిబంధనల ఆచార అనుష్ఠానాలు ఉంటే, దేవుని ఏకైక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం ఎంతగానో మనల్ని మన పాపము నుండి శాపము నుండి శుద్ధి చేయును అని ఒక ప్రశ్న, చాలా శ్రేష్టమైన అంశము అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం బిడ్డలారా. గమనించండి, సాధారణ ఒక గొర్రెపిల్ల రక్తం, సాధారణ ఒక జంతువు రక్తం, సాధారణ ఒక పశువు రక్తం, సాధారణంగా ఒక కొద్దిగా మంచి నీళ్లు పాపాలు మన్నించటానికి, సంహార దూత నుండి సంరక్షించటానికి, శుద్ధి పొందుకోవటానికి, ఇంటిని కాపాడటానికి, పొలాలు కాపాడటానికి, పశువులను సంరక్షించటానికి సరిపోతుంది అంటే, ఒకే ఒక ప్రశ్న, దేవుని ఏకైక కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం నిన్ను నన్ను ఎంతగానో మన పాపముల నుండి, ఎంతగానో మన శాపము నుండి, ఎంతగానో సకల విధమైన అనర్థముల నుండి, ఎంతగానో ఈ లోక సంబంధమైన శక్తి ప్రభావాల నుండి నిన్ను నన్ను కాపాడును. ఇది మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా? నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను ప్రియబిడ్డలారా? నాకు తెలుసు, చాతపడులకి శక్తి ఉంది, మంత్రం చెప్పిస్తే దానికి శక్తి ఉంది. మంత పెట్టిందనుకోండి, అందులో కూడా శక్తి ఉంది. ఈ ప్రపంచములో కొన్ని పొలాలలో, కొన్ని స్థలాలలో దురాత్మల, దెయ్యము కానీ, దుష్ట శక్తులు కానీ, చెడు ప్రభావం పడలారా తప్పకుండా ఉంది. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, అటువంటి ప్రభావాల్లో ఉన్నటువంటి స్థలాలు, ప్రభావం పడినటువంటి వ్యక్తులను, పశువులను, జంతువులను, ఇంటిని, స్థలము, ఇటువంటి అన్ని రకాల అనుభవాలు నాకున్నాయి. ఎందుకంటే ఎన్నో రకరకాల డెలివరెన్స్కి ప్రియులరా నేను వెళ్ళాను. దీనికి శక్తి లేదు అని కాదు, దానికి శక్తి ఉంది. నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న, ఒక సాధారణ ఒక మనిషి, ఒక మంత్రకాడు ఏదో కొద్దిగా పౌడర్ కానీ, నిమ్మకాయ కానీ, పసుపు కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకువచ్చి దాని మీద ఊతి ఏదో మంత్రం చేసి నీకు పంపిస్తే, నీకు ఇస్తే, అది నీ మీద, నీ ఇంటి మీద, నీ పొలం మీద, జంతువుల మీద, పిల్లల మీద, నీ ఆయన మీద, నీ భార్య మీద ఇంత ప్రభావం చేస్తూ ఉంది, నీకు నమ్మకం ఉంది కదా అండి? ఒక మనిషి చేసే కొద్దిగా మంత్ర తంత్రాల వల్ల, ఒక మందిరములో కానీ, అన్యుల స్థలాలలో కానీ వారు చేసిన కొన్ని చేతపడి శక్తుల వలన ఇంత ప్రభావం ఒక వ్యక్తికి వస్తూ ఉంది అని నమ్మకం ఉంది మనుషులకి. కొంతమంది ఏమో ఆ మందిరానికి అది చూడవద్దు, అలాంటి వాళ్ళని ముట్టుకోవద్దు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళవద్దు, వాళ్ళని కలవద్దు, ఇది ఎన్ని కలిస్తే మాకేదో అండుకుంటుంది, ఏదో భయం. ప్రియులరా, ఇవి అన్ని మనుషులకు ఉన్నాయి. నేను ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాను. ప్రతి కేతలకి బిడ్డ, దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, మీరు జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, జ్ఞానస్నానం అంటే ఏంటండి బిడ్డలారా? నిన్ను తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వక దేవి నమ్మబరిట సకల పాపములను నిన్ను కడిగి శుద్ధి చేసి నిన్ను దేవుని బిడ్డగా మార్చే ఒక పవిత్రమైనటువంటి సాంఖ్యం జ్ఞానస్నానం. రెండోదిగా ప్రియబిడ్డలారా, ప్రతి కేతలకి బిడ్డ, మనకి 7 సాంఖ్యాలు ఉన్నాయి. ఆ 7 సాంఖ్యాల్లో కనీసం కొన్ని మీరు తప్పకుండా మీరు అందరూ పొంది ఉన్నారు.
నంబర్ 1 మీరు జ్ఞానస్నానం పొంది ఉన్నారు, నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, మీరు పాప సంకీర్తనం చేస్తూ ఉంటారు. మూడవదిగా భద్రమైన అభ్యాంగం మీరు స్వీకరించి ఉన్నారు. మీరు దివ్య సప్రసాదము యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తం మీరు స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మినిమం లేదా మీ ఇంటి గృహప్రవేశ సందర్భంగా గురువులు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంటిని ఆశీర్వదించి దేవుని యొక్క భవనంగా, ఆయన మందిరంగా మార్చేసి పవిత్రపరచిన స్థలములో మీరు ఉంటున్నారు. ఇన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ శక్తితో బలముతో ప్రియులారా, మనము మన విశ్వాస జీవితాన్ని మన ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి కార్యాలు చేయటం వలన మీలో ఎలాంటి మార్పులు కలుగుతూ ఉన్నాయి, మీలో ఎలాంటి ప్రభావం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని మీరు ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా? నేను ఒక చిన్న లిస్ట్ చెప్తాను. నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, మీరు యేసు క్రీస్తునందు ఒక నూతన సృష్టిగా మారుతూ ఉన్నారు. మీరు యేసు క్రీస్తునందు ఒక నూతన సృష్టి, ఏ న్యూ క్రియేషన్ యు ఆర్. నంబర్ 1 అనగా పాత వ్యక్తి కాదు మీరు. పాత పాప ప్రభావములు ఉన్న వ్యక్తి కాదు మీరు. లోక సంబంధం ఎన్నో ప్రభావాలు మీ మీద వచ్చి పడి దానివల్ల ఒక్కప్పుడు కృంగిపోయి, కుషించిపోయి, నశించిపోయి భయముతో జీవించిన ఒక వ్యక్తి కాదు మీరు. ఇక మీదట వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, మీరు నూతన సృష్టి అగును. నంబర్ 1. నంబర్ 2 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు దేవుని రాజ్యములో మీరు ఒక మెంబర్గా, మీరు ఈ జ్ఞానస్నానం ద్వారాను ఈ ఆభ్యాంగాల ద్వారాను మీరు చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. అనగా ఆ రాజ్యానికి రాజ్యాధికారం కలిగిన వాడు దేవుడే, క్రీస్తే. సృష్టికర్త అయిన, సర్వశక్తివంతుడైన, మహోన్నతుడైన, సర్వస్తుతులకి పాత్రుడైన, సర్వశక్తివంతుడైన దేవుని యొక్క రాజ్యానికి చెందిన ఒక బిడ్డగా మీరు మారుతూ ఉన్నారు. అనగా దేవుని రాజ్యం మీదే. అటువంటి ఒక గొప్పతనం, ఒక గౌరవం కలిగి పిల్లరా మీరు జీవిస్తూ ఉన్నారు. మూడవదిగా గమనించండి, దేవుని పుత్రులుగా, కుమారుడుగా, కుమార్తెగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఒక గౌరవం మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది. దాసులలాగా కాదు, ఆయన కుమారుడులాగా, ఆయన కుమార్తెలాగా ఆయనను మార్చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సాంఖ్యాల వలన. అనగా పుత్రులు అనగా, కుమారులు అనగా మీకు అధికారం ఉంటుంది, మీకు రైట్ ఉంటుంది, మీకు పవర్ ఉంటుంది. 3. 4వదిగా ప్రియబిడ్డలారా, మీ శరీరాన్ని దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయముగా దేవుడు మార్చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది సాధారణ శరీరం కాదు, ఇది సాధారణ ఒక వ్యక్తి కాదు. అందుకే పౌలు గారు అంటున్నారు, మీకు తెలవదా నీ శరీరం దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమని, ఆయన నీ యందు నివసిస్తూ ఉన్నారని మీకు తెలవదా? అనగా దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ప్రభావముతో మీరు ముద్రించబడుతూ ఉన్నారు. మీరు దేవుని యొక్క మందిరం. 5వదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు యాక్చువల్లీ పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడితో ప్రత్యక్షమైన డైరెక్ట్గా ఒక సంబంధం కలిగి ఉంటున్నారు. మీకు మధ్యలో మీడియేటర్గా, మధ్యవర్తులుగా ఎవరూ అక్కర్లేదు. తండ్రితోనూ, ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తుతోనూ, పరిశుద్ధాత్మతోనూ ప్రత్యక్షమైనటువంటి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్, డైరెక్ట్ సంబంధం మీకు కలిగి ఉంటున్నారు మీరు ప్రియులారా. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధం వలన, ఈ ఒక రిలేషన్షిప్ వలన. 6వదిగా ప్రియులారా, దీని వలన మీరు సాధారణ మనుషులు కాదు, మీకు సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఉంది.
ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పవర్ ఉంది. అనగా ఒక మనిషి ఆలోచనకి అందని ప్రియులారా అతి అసాధారణమైనటువంటి ఒక శక్తి, అసాధారణమైన ఒక ప్రభావం, అసాధారణమైనటువంటి ఒక పవర్ ప్రియులారా ఈ త్రిత్వక దేవునితో మీకున్న ప్రత్యక్షమైన డైరెక్ట్ సంబంధం వలన మీకు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏడవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన మనల్ని ఎలా పిలిచారంటే ఆయన రాచరిక గురువులం మనం, పవిత్ర ప్రజలం మనం. అనగా ప్రియబిడ్డలారా దేవునికి ప్రత్యక్షంగా బలులో కానుకలు అర్పించి ఆయనని స్తుతించి ఆరాధించగలిగే రాచరిక గురువులం ప్రజలుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం బిడ్డలారా, అర్చకులుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా. అందువలన మనము ఆ దేవుణ్ణి నిరంతరం స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఆయన్ని కనపరుస్తూ ఉన్న ఒక వర్షిపింగ్ కమ్యూనిటీ క్రిస్టియన్స్, ఆరాధనా సమూహం. సాధారణ మనుషులు కాదు ప్రియ బిడ్డలారా, ఆరాధనా సమూహం. మనము అటువంటి ఒక గొప్పతనం, అటువంటి ఒక పవర్ ప్రియులరా మనం కలిగి ఉన్నామన్నమాట. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గర 7 రకాల ప్రత్యేకతలు నేను ఇప్పుడు మీకు వన్ బై వన్ చెప్పాను. ఇది కథ కాదు బిడ్డలారా, బైబిల్లో చక్కగా మీకోసం నా కోసం రాయబడిన దేవుని యొక్క వాక్కు మనకు సెలవిస్తున్నటువంటి ఈ శక్తి, ఈ ప్రభావం, ఈ పవర్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నా. ఒక మందరకాడ కూర్చొని కొద్దిగా మందరం చేస్తే, ఒక అన్యుల టెంపుల్ మీకు దగ్గర ఉంటే, దృష్టి తగిలింది అని, గాలి సోకింది అని, దయ్యం పట్టింది అని, వాడేదో చేపించాడని, వీడో చేపించాడని, ప్రియబిడ్డలారా నీకు ఈ సాధారణంగా నీలాగా నాలాగా ఉన్నటువంటి మనుషుల మీద, వారి కొన్ని క్రియల మీద, చేష్టల మీద ఇంత నమ్మకమా, ఇంత విశ్వాసం నీకుంటే ప్రియబిడ్డలారా నిన్ను ఈ 7 రకాల ప్రత్యేకతలతో తన సొంత బిడ్డగా మార్చిన దేవునికి శక్తి లేదా? ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఒక సాధారణ గొర్రెపిల్లను వధించి ఆ గొర్రెపిల్ల రక్తం ఇంటి గుమ్మ మీద పూస్తే సంహార దూత నుండి ఇజ్రాయెల్ బిడ్డలు కాపాడబడ్డారు. మామూలు మంచును తీసుకుని హిసోపుతో ముంచి దాన్ని చల్లిస్తే చల్లించబడినటువంటి ఇండ్లు, చల్లించబడినటువంటి పొలాలు, వ్యక్తులు, పశువులు శుద్ధి చేయబడ్డాయి. అప్పుడు దేవుని ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తమును, ఆయన శరీరమును ఒక క్యాథలిక్ బిడ్డ ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజులో ఆమేనంటూ నీవు నీ నాలుక మీద స్వీకరిస్తూ ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు బిడ్డలారా, నీవు స్వీకరించిన యేసుక్రీస్తు గొప్పవాడా, లేదా ఈ మంత్రకాడ చేపించినటువంటి సైతాను గొప్పవాడా? నీకోసం రక్తం చెందినటువంటి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం గొప్పదా, లేదా మంత్రకాడు కానీ ఈ లోక సంబంధం ఎవరో ఒక మనిషి చేపించిన ఏదో ఒక మంత్రతంత్ర పనులు బలవంతమైనదా? ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈ మంత్రకాళ్ళు, ఈ చేతపడులు, ఈ తాయెత్తులు, అంతరాలు, పూజలు ప్రియులారా అన్ని విధమైనటువంటి ఈ దుష్టు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రాపంచికమైన శక్తి ప్రభావాలు ఎందుకు ఒక వ్యక్తి మీద పనిచేస్తూ ఉంది అంటే, ఎందుకు ఒక ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉంది అంటే, ఎందుకు నీ ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఉంది అంటే, ఎందుకు రకరకాల ప్రభావాల వలన నీకు ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉన్నాయంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు దేవుని కంటే నీవు ఇటువంటి వాటిని నమ్ముతూ ఉన్నావు కాబట్టి. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో సైతాను వచ్చే మార్గాలు అని చెప్పి ఒక మంచి టాక్ ఉంది, చదువుతో వినండి.
సైతాను వచ్చే మార్గాలు అంటే సైతానికి ఎంట్రీ పాయింట్స్ అని చెప్పి ఒక టాక్ ఉంది. 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ 5 మార్గాలలో మీరు నడిస్తేనే తప్ప ఈ ఎటువంటి శక్తి ప్రభావాలు నీ మీద పనికి రావు. నేను బళ్ళగుత్తి గ్యారెంటీ చెప్తాను మీకు బిడ్డలారా. సైతానికి ఈ లోక సంబంధమైన నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి అన్నిటికీ శక్తి ఉంది. అది హాని చేయగలుగుతూ ఉంటుంది. నీకు ఆరోగ్యం పాడు చేయటానికి, నీ ఇంట్లో గొడవలు అవ్వటానికి, అప్పులకి పాలవ్వటానికి, యాక్సిడెంట్ గురి అవ్వటానికి, అన్ని విధమైనటువంటి ఉద్యోగాలు పోవటానికి, గర్భఫలము రాకుండా ఉండటానికి, ఇల్లు కూలిపోవటానికి, ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి, మనిషిని చంపేయటానికి, ఆరోగ్యం పాడు చేయటానికి బిడ్డలారా అన్ని విధమైనటువంటి శక్తి ప్రభావాలు వీటికి ఉన్నాయి, నాకు తెలుసు. కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, నీ కోసం రక్తం చెంది మరణించిన యేసుక్రీస్తు కంటే శక్తి, నీ కోసం తన శరీరం శిలువపై యాగబలిగా అర్పించి శరీరమై రక్తమై పరిశుద్ధ బలిభోజులో నీ కోసము వేంచేసి ఉన్న యేసుక్రీస్తు కంటే, నీ శరీరాన్ని ఆత్మతో ముద్రించి తన పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయంగా మార్చిన దేవుని ఆత్మ కంటే, నీతో తండ్రితో డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షమైనటువంటి సఖ్యత ఏర్పరిచి నిన్ను ఆయన కుమారుడుగా కుమార్తెగా మార్చిన సైన్యములకు అతిపొదిన దేవుని కంటే ఇంకొక శక్తి ఈ ప్రపంచములో వేరే లేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఆ శక్తిలో నీవు బలంగా నిలబడితే, ఆ కృపలో నీవు ఉంటే, ఆ సంరక్షణలో ఉంటే, ఆయన నామములో నీవు ఉంటే, ఆయన ప్రభావములో నీవు ఉంటే, ఆయన ముద్ర నీపై ఉంటే ప్రియలారా, ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క శక్తి నిన్ను ముట్టుకోదు, నీకు దరిదాపుకి రాలేరు. ఈ నమ్మకం ప్రియలారా ఒక వ్యక్తి కలగకపోతే నీవు దేవుణ్ణి అవిశ్వసిస్తూ ఉంటున్నావు. విశ్వాసానికి విరుద్ధమైనటువంటి పాపం కట్టుకుంటున్నావు. ఏక దేవుని యందు, ఆయన ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తునందు, ఆయన శక్తి ప్రభావమైన పరిశుద్ధాత్మ యందు నీకు విశ్వాసం కలగటం లేదు కాబట్టి, విశ్వాసం లేదు కాబట్టి ప్రియలారా విశ్వాసానికి విరుద్ధమైనటువంటి పాపం కట్టుకున్న వాళ్ళుగా మనం మారుతూ ఉంటున్నాం. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో నేను 2 అంశాలు మాత్రం అడుగుతూ ఉన్నాను. ఒకటి, సైతాను మార్గములో పయనిస్తూ సైతాను ఒక వ్యక్తిలో ఇంట్లో ప్రవేశించే 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ 5 మార్గాలు నీవు ఉంటే ఇటువంటి లోక సంబంధ శక్తులకి నీ మీద పవర్ ఉంది, ప్రభావము ఉంది. కానీ నీవు వాస్తవమైన నిజమైన యేసుక్రీస్తునందు, ఆయన మనకు ప్రసాదించే సంరక్షణ యందు సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగి నీ ఉంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీ మీద ఈ లోక సంబంధమైన ఎటువంటి శక్తులు పని చేయవు. ఈ విశ్వాసం నీలో బలపడాలి, ఈ శక్తి నీలో బలపడాలి. ఇది బలపడితే నువ్వు ఎక్కడ ఏ ధ్యాన వడక మందిరాలకి కానీ, నీవు ఏ డెలివరెన్స్కి ఎక్సర్సిజం చేసుకోవటానికి చేపించుకోవటానికి నువ్వు వెళ్ళ అవసరం లేదు. నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిస్టర్బ్ అయ్యి పిచ్చోళ్ళగా తిరిగే అవసరం నీకు లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇంత శక్తి, ఇంత బలం నీ ఇంటికి సంరక్షణగా దేవుడు నీకు ఏర్పరిచినప్పుడు ప్రియలారా, దీనికంటే గొప్ప సంరక్షణ నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు గమనించండి, మనము పాస్కా ఆయత్తకాల 2వ వారములో ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు తన పరిశుద్ధ సిలువలో తన రక్తము ధారగా పోసి తన శరీరం ఒక యాగబలిగా అర్పించి ఆయన సంపాదించినటువంటి ఒక శక్తి ఉంటుంది, సంరక్షణ ఉంటుంది, బలముంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. దానివలన ఎటువంటి శాపము కానీ, కొంతమంది అంటారు మా ఇంటి మీద శాపం ఉంది, మాకు పూర్వీకుల శాపం ఉంది.
తరముల తరముల శాపం ఉంది మా మీద. ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తునందు ఇటువంటి ఏ వాటికి కూడా స్థానము లేదు అని అచంచలమైన ఒక విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికి ఈ పాస్కా ఆయత్త కాలములో మీరు ప్రార్థన చేయండి. మీరు చేయవలసినది కేవలం ఒకటే, సైతాను సంబంధమైన క్రియలతో పూర్తిగా మీరు దూరమై కేవలం యేసు క్రీస్తుకు తగిన బిడ్డలుగా మీరు జీవించండి. కేవలం విశ్వాసం మాత్రం మీరు బలపరచుకోండి చాలు. విశ్వాసం మాత్రం బలపరచుకోండి, మీకు చాలు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో దానికోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మరి ముఖ్యంగా ప్రియబిళ్ళారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటున్న మీరు, వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు, మీ ఇంట్లో నేను చెప్పినట్లుగా ఈ లోక సంబంధమైన ఎన్నెన్నో ఇటువంటి ప్రభావాలపై మీరు సతమతమగుతూ ఉన్నారంటే, ఇబ్బందులు, కష్టాల్లో, సమస్యలు, వేదనలు, రోగాలతో మీరు ఉంటున్నారంటే ప్రియబిళ్ళారా, నెంబర్ 1, మీరు ఒక మంచి పాప సంగీతం చేసుకుంటూ దేవుని మార్గానికి ఆయన బిడ్డలుగా మీరు తిరిగి రండి. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పణ సమయంలో ఇటువంటి వాటి అన్నిటినీ మీరు కానుకగా అర్పించండి. దేవుడు నీకు సంపూర్ణ విడుదల కలిగిస్తాడు. నీవు ఆయన కుమారుడు, నీవు ఆయన కుమార్తె. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. పరిశుద్ధుడు, సర్వశక్తివంతుడు, గొప్పవాడైన ప్రభువా, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డలకి నీ పరమమైన శక్తిని తెలుసుకునే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ గొప్ప శక్తి వీరిపై ప్రకాశించునుగాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ ఆత్మ అనుగ్రహించు విశ్వాస వరము ఈ బిడ్డలకి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. లోకములో ఉన్న వాటి కంటే నీలో ఉన్నవాడు శక్తివంతుడు అని ప్రభు పలుకుతూ ఉండగా, ప్రభువా నీవు అనుగ్రహించిన యాంత్రిక శక్తిపై ఈ బిడ్డలు ఆధారపడునుగాక. దేవుని శక్తికి మించిన ఇంకొక ప్రభావం, ఇంకొక శక్తి ఈ లోకములో ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర లేదు అని వీరు తెలుసుకుందురుగాక. ప్రభువా నీ పరిశుద్ధ రక్తముతోను జీవజలముతోను వీరిని ముద్రించి కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా ఈ వాక్యమును ఆలగించిన బిడ్డలు ఈ వాక్కు వలన శక్తి బలం వారు పొందుదురుగాక. అన్ని విధాల భయము, ఆందోళన, టెన్షను నీ పరిశుద్ధ నామం పేరిట తొలగించబడునుగాక. పోయబడినటువంటి గొర్రెపిల్ల రక్తముతో ఈ వీళ్ళ కుటుంబాలు సంరక్షించబడునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. బిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. నేను చెప్పినట్లుగా మీ ఇంట్లో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయా? మీ శరీరములో, మీ బిజినెస్లో, వ్యాపారములో, పిల్లలకి, భార్యకి, అమ్మకి, నాన్నకి, ప్రియులారా, ఎక్కడైతే ఇటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ప్రభావాలు ఉన్నాయి అని మీరు నమ్ముకుంటున్నారు, అలాంటి అనుభవాలు మీకున్నాయో, బట్ అన్నిటినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీరు కానుకగా అర్పించండి. ఈ బలి నీ కోసం, నీ విడుదల కోసము మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీవు సగిన జీవితం. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును
సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని వాక్యములో ఆలకించినట్లుగా మీ ఇంటిలో శాపాలు ఉన్నాయి, బంధకాలు ఉన్నాయి, చేతపడుల శక్తులు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఏదైనా చేపించారని, గాలి సోకిందని, దయ్యం పట్టిందని, ప్రియులారా, ఇటువంటి ఎన్నో రకరకాల ఇబ్బందుల, కష్టాల, అనారోగ్య అవస్థల, వేదనల, బాధల, అప్పుల, గొడవల, వీడిపోయే కుటుంబ సంసార జీవితమా, ఇటువంటి ఏమైనా ఒక కుటుంబ పరిస్థితులు మీరు ఉంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పాప మార్గములో జీవిస్తూ ఉన్నారా? సైతానుకి 5 ప్రవేశన మార్గాలు ఉంటే ఈ 5 మార్గాలు తెరవబడి ఉన్నాయా అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మనసులో గుర్తుంచుకొని అవి అన్ని బంద్ చేయటానికి నిర్ణయం తీసుకోండి. రెండవదిగా, నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని పూర్తిగా దేవునికి అంకితం చేసుకుని దేవుడు మనకిచ్చిన ఆ సంరక్షణలో, విశ్వాసములో ముందుకు సాగటానికి నీవు సంపూర్ణమైన ఒక యాగ అర్పణగా ఈ బలిలో నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని అర్పించండి. అలాగే ఇటువంటి ప్రభావాలలో ఎన్నో వేలాది మంది కష్టపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళందరినీ మనం బలిలో కానుకగా అర్పించుకుందాం. అలాగే మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ రక్షణ సువార్తను బలిని అందిస్తూ ఉన్న తుమ్మ అనిల్ జోసెఫ్ రెడ్డి, తుమ్మ సంధ్యారాణి, తుమ్మ ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి తన బర్త్డే సందర్భంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే తుమ్మ మేరీ శ్రేయ, ఈ కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను కానుకగా అర్పిస్తాం. అలాగే పూజలు పెట్టించిన మీ ఒక్కొక్కరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు కానుకగా అర్పించి భక్తితో, విశ్వాసముతో దేవుడు తన పరిశుద్ధ శరీరమును, రక్తము ద్వారా మిమ్మల్ని దీవించి, కాపాడి, సంరక్షించి ఆ మహోన్నతుని శక్తితో, బలముతో నడిపించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప ఉన్నతమైన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా మీరు మీ పొత్తుల మనస్సులను శుద్ధి చేయ నిమిత్తము సముచితమైన రక్షణాయుధ కాలమును నియమించితిరి. దీని యందు మేము పనికిరాని హృదయ కోరికల నుండి విడుదల పొంది లౌకిక వ్యవహారములో చిక్కుకొనకుండా నీ నిజమైన పరిశుద్ధ శరీరమును, రక్తమును స్వీకరించి ఆత్మశక్తితో బలపడి ముద్రించి చిత్తగించిదిరి. ఆ కారణమున సకల దూతలతోను పునీతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దండాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియులారా, మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆత్మయే మనల్ని రక్షణ దినమునకై ముద్రించినది. ఈ ఆత్మ ద్వారానే మనకు విశ్వాసం బలపడుతూ ఉన్నది. ఈ ఆత్మయే మనల్ని దేవునితో ప్రత్యక్షంగా కలిపే, బంధించే ఒక మూల మార్గం. అందువలన ఈ ఆత్మ ప్రియులారా బలంగా నీలో, నీ ఇంట్లో పనిచేయటానికి సంపూర్ణంగా విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి.
పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్య అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును
రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమర్పణ మోకరించి ఈ పరిశుద్ధ దివ్య బలిభోజులో పాల్గొని నీ శరీర రక్తములు స్వీకరించే గొప్ప అవకాశము మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ముద్రించి అభిషేకించి సకల క్షుద్ర శక్తుల నుండి పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంధని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము. ప్రభువా, చనిపోయి ఉద్ర స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపైనను దిక్కులేని ఆత్మలపైన కనికరించి వారిని నిత్య సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. ప్రభువా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో పాల్గొంటున్న వారిని, పూజలు పెట్టించిన వారిని, స్పాన్సర్ చేస్తున్న బిడ్డల కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మలపై కనికరించి నీ రక్తముతో వారిని కడిగి సకల శాప బంధకాలను విడిపించి నీతో ఐక్యపరచుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన అనిల్ జోసెఫ్ రెడ్డి తుమ్మ, సంధ్యారాణి తుమ్మ, ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి తుమ్మ తన బర్త్డే సందర్భంగా ఈ బిడ్డని హేళంగా దీవించి ఈ నూతన సంవత్సరమును ఆశీర్వాదంగా మార్చండి. మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరచి దైవ జ్ఞాన వరములతో అభిషేకించండి. ప్రభువా, అలాగే మేరీ శ్రేయ తుమ్మ ఈ కుటుంబమును దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో పాల్గొని క్షుద్ర శక్తుల ప్రభావం వలన కష్టాలలో, వేదనలో, బాధలో, అనారోగ్య అవస్థలో, అప్పులలో, కుటుంబ కలహాలలో, అనారోగ్య అవస్థలో, రకరకాల ప్రభావానికి లొంగి పడిపోయిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారాను నీ శరీర రక్తముల శక్తి ద్వారాను పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేసి నడిపించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న 2700 కుటుంబాలను నడిపించినటువంటి గ్రూప్ లీడర్స్ని, అడ్మిన్స్ని, బానొక్కని కుటుంబాన్ని, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న మా బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను, వారి పరిచర్యను, బాధ్యతలను ప్రభువా నీవే దీవించి ఆశీర్వదించి 30, 60, 100 ఫలింప చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సేవకులకు ఇచ్చిన వాగ్దాన ప్రకారం వారు, వారి కుటుంబం దీవించబడునుగాక. మేము కూడా ఒక్కరోజు ఈ పరిచర్యలు ముగించి మీ సన్నిధికి చేరి మీతో పాటు నిత్యానందం పొందుదుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. రెండు చేతులపైకి లేపి బిడ్డలారా, మనము త్రిత్వక సర్వేశ్వరుని విశ్వాసంతో భక్తితో మనం పాడదాము. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన, ఆయన మన తండ్రి, మనం ఆయన పుత్రి పుత్రులు అనే స్వాతంత్ర్యముతో దత్తపుత్రులుగా మనల్ని చేసినటువంటి ప్రభువుని సంతోషముతో చేతపైకి లేపి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము
మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. బిడ్డలారా, మీ ఇంట్లో క్షుద్ర శక్తుల ప్రభావములు ఉంటాయి. నేను ఈ విడుదల ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా శిరములు వంచి మీరు ఈ శక్తి ప్రభావం కోసం ప్రార్థించండి. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి ఈ బిడ్డలను రక్షింపము, వీరి కుటుంబాలని కాపాడము. మీ శక్తి ప్రభావముల వలన క్షుద్ర శక్తుల ప్రభావములు ఈ బిడ్డల కుటుంబాల నుండి యేసు పరిశుద్ధ నామం పేరిట తొలగించబడునుగాక. యేసు పరిశుద్ధ రక్తముతో ముద్రించబడి సంరక్షించబడునుగాక. యేసు పరిశుద్ధ శిలువతో ముద్రింపబడి శిలువ చెంద అన్ని క్షుద్ర శక్తులు నాశనమైపోవునుగాక. యేసు పరిశుద్ధమైన ఆత్మ జీవన వాక్కు ద్వారా మీకు అన్నిటిపై అధికారము విజయం కలుగునుగాక. పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిలో నిన్ను ఆయన అభిషేకించి సంపూర్ణ సంరక్షణ ముద్ర నీపై వేయునుగాక. అన్ని విధమైన భయము, ఆందోళన, టెన్షన్, పేడ కలలు, కీడలు, అన్ని రకాల అనారోగ్య అవస్థ సంబంధ ప్రభావములు పూర్తిగా నాశనమగునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరం మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించున్న ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ వీళ్ళందరి పొందుకున్న జ్ఞానస్నానం, చేస్తున్న భావ సంకీర్తనం, భద్రమైన అభ్యాంగము, ఇతర సంఖ్యలు, దివ్య సప్రసాదము, పరిశుద్ధ రక్తము, ప్రార్థనలు, విశ్వాసము, ఇవి అన్నిటిపై కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీ బిడ్డలందరికీ వారి కుటుంబాలకు నీ ప్రసన్నతను అనుగ్రహించి శాంతి సమాధానంతో వీరిని నడిపించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో మన కోసం తన శరీరము రక్తము కలువరి శిలువపై ధారపోసి అన్ని ప్రాపంచిక శక్తులపై విజయం మనకు ప్రసాదించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు సన్నిధికి రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి, రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి. ప్రశాంతమౌ ప్రభు ఆలయమందు సేదను తీరగ పాల్గొనరండి. ప్రశాంతమౌ ప్రభు ఆలయమందు సేదను తీరగ పాల్గొనరండి. రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి, రండి రండి ప్రభు కోవెలకు, రండి రండి ప్రభు సన్నిధికి.
ప్రార్థించుదము. ప్రభువా, కల్వరి సెలవులో మాకు శారీరక, ఆత్మీయ, మానసిక పోషకముగా నీ శరీరమును రక్తము మా కోసం పంచి ఇచ్చావు. ఈ పరిశుద్ధ రక్తముతో ముద్రింపబడిన ఈ బిడ్డలు సంపూర్ణ సంరక్షణ పొందినట్లుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డల కుటుంబాలను, పూజలు పెట్టించిన బిడ్డల కుటుంబాలను, ఈ మాసంలో ఆన్లైన్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల కుటుంబాల చుట్టూ నీ ఆత్మ అగ్ని కంచె వేసి వారిని కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీపై, నీ సర్వాంగ కవచముపై అచంచలమైన విశ్వాసం ఈ బిడ్డలకి కలుగునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షణ ముద్ర వేయునగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియలారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీకు రక్షణ సందేశాన్ని అందించి సువార్త పరిచర్యలుగా మారిన తుమ్మ అనిల్ జోసెఫ్ రెడ్డి, తుమ్మ సంధ్యారాణి, తుమ్మ ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి అండ్ తుమ్మ మేరీ శ్రేయ, మీకు స్పెషలీ డివైన్ మెర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మా టీం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే నేను నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు కూడా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. ప్రియలారా, తపస్కాల 40 రోజులు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధ్యాన వడకము, ప్రత్యేకమైనటువంటి తపస్కాల వాక్కు పరిచర్య ఈ ఛానల్లో మీకు రోజు మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఛానల్ మీరు రోజు ఉదయం 5 గంటలకి పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజతో, వాక్య పరిచయతో మేము మీ ఇంటికి వస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ ఛానల్ని అందరితో మీరు మ్యాక్సిమం షేర్ చేయండి బిడ్డలారా. ఎంతో మందికి లైఫ్ లైన్గా మారుతూ ఉంటుంది ఈ ఛానల్. సాధ్యమైనంత వరకు మీ ఇంట్లో ఏమైనా ఒక మంగళ కార్యం, బర్త్డేనా, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ, గృహ ప్రవేశం, బిడ్డలారా మనం ఎన్నో వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాం. మీరు ఒక్కొక్కరు ముందుకు వచ్చి ఒక సువార్థికులుగా మీరు దీన్ని స్పాన్సర్ చేయండి. వేలాది మంది కుటుంబాలు వాక్యం వింటారు, ఎంతో మంది రక్షించబడుతూ ఉన్నారు. ప్రియలారా, మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి 24 గంటల్లో 1 గంట సేపు మీరు మాతో ప్రార్థన చేయండి. మీ ఇంట్లో అనేక కార్యములు దేవుడు చేస్తాడు. అలాగే సాక్ష్యం మీరు ఇవ్వాలని కోరుకుంటే దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాలకి మీరు మాకు సంప్రదించండి. మీ సాక్ష్యము అనేక మంది విశ్వాసం బలపరచలాగున సాక్షిగా మనం అందరితో పంచుకుంటూ ఉంటాం. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. సాయము కోరి ప్రార్థించగా